Hello friends, welcome back to Commerce Topper. In the previous video, we learned something about cooperative society, whereas in this video, we are going to learn something about joint stock company. In cooperative society, we learn about characteristics of cooperative society, then after advantages and limitation. Whereas in this video, we are going to learn about characteristics, advantages and limitation of joint stock company. Whereas types and procedure are having their separate video. Okay, so there will be two videos for joint stock company. One will cover characteristic, advantage and limitation, and the second will cover types and procedure. See, in advantages, limitation and characteristics, I'm going to give you so many example, real life example. Okay, rather you can consider it as proof or evidence, so you will be able to get much more knowledge of real life also. Okay, so just one kind suggestion that stay tuned with the video till the end. Okay, you have to watch the whole video. Let's begin. See, the first and the most basic characteristic of company is legal personality. Partnership firm cannot purchase the land or building at its own name. If you want to purchase asset, then partners have to purchase asset by their own name. Partnership firm cannot purchase. Whereas in case of company, it is possible. The company gets separate legal personality with its register. As and when you will register the company will get separate legal personality. Being a separate legal personality, એક artificial person છે, તો એની પોતાની property પણ હોઈ શકે. It can sue anyone. If any particular person who committed any kind of fraud with the company, then company can file case on that particular person. Anyone can sue the company. કોઈ બી માણસ કંપની પર પણ કેસ કરી શકે. Okay? And company can enter into contract by itself. Partnership firm માં શું થાય? Partners ને contract કરવો પડે. Partnership firm cannot enter into contract. Partners ને કોઈકના પર કેસ કરવો પડે और કોઈ partner પર કેસ કરે. Partnership firm પર કોઈ કેસ ના કરે. Why? Because partnership firm is not a legal person. કંપની શું છે? એક legal person છે. કંપનીનો પોતાનો પાન કાર્ડ નંબર હોય, કંપનીનો પોતાનો એક રજિસ્ટ્રેશન નંબર હોય અને એના થ્રુ કંપની પોતાના બધા જ ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકે. કંપનીનું પોતાનું એક બેંક અકાઉન્ટ હોય કે જે કંપનીના સ્ટેમ્પથી ચાલતું હોય. It is considered as legal personality. See the next point, existence. Perpetual existence. Perpetual means never ending. કંપનીનું existence છે ને never ending છે. never ending મતલબ કંપની કોઈ દિવસ બંધ જ ના થાય. કંપની ક્યારેક કોઈક ફ્રોડ કરે, કંપની પોતે જ ઇન્સોલ્વન્ટ થઈ જાય, in that particular situation company will close. But not like partnership firm. What happens in case of partnership firm, that if there are three partners, if anyone will die, then partnership will come into liquidation process. Okay, company partnership firm બંધ થઈ જશે. In case of anyone become insolvent, in case there is some dispute took place between the partners, તો partnership firm બંધ થઈ જાય. અહીંયા એવું નથી. કંપની એ સેપરેટ લીગલ આઇડેન્ટિટી, કંપની એના મેમ્બર્સથી ટોટલી અલગ છે. મેમ્બર્સને જે કરવું હોય તે કરે, આપણને કંઈ ફરક પડતો નથી. In case of death of the member or in case of insolvency of member, company's existence not get affected. કંપનીના એક્ઝિસ્ટન્સને કાંઈ ફરક ના પડે. There are so many companies which are working for more than 100 years. Okay, a company will come to end only through liquidation process. માનો કે કંપની પોતે ઇન્સોલ્વન્ટ થઈ ગઈ, તો માનો કે કંપની પોતે કોઈ ફ્રોડ કરે છે, તો in that particular case કંપની જે કાંઈ પણ છે એ બંધ કરવી પડે, and that is the liquidation process. Here I am having some examples. See, Tata Group, it is working since 1868. More than 125 years. More than 125 years it is working. Like Allahabad Bank, it is working since more than 150 years. So at that point of time, it indicate a company no perpetual existence છે. Okay, the data has been derived from Google, directly from Google. Okay, you can also search, એ લોકોને વધારે નોલેજ મળે. It shows company નો perpetual existence છે. કેટલા બધા મેમ્બર્સ મરી ગયા હશે ટાટા ગ્રુપના, કેટલા બધા લોકો ઇન્સોલ્વન્ટ થઈ ગયા હશે, ગાંડા બી થઈ ગયા હશે. In that particular situation, company will continue to exist. Okay,
સેલ કંપની પોતે કોઈ પણ માણસ પર કેસ કરી શકે, કંપની પોતે કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ કરી શકે. માનો કે તમે અને હું આપણે બંને કોન્ટ્રાક્ટ કરીએ તો એ કોન્ટ્રાક્ટમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ શું છે? તો કે મારી સિગ્નેચર કે તમારી સિગ્નેચર. હવે કોઈએ કંપની જોઈ છે? કંપની તમે જેને કંપની સમજો છો તો કંપનીનું બિલ્ડિંગ છે, કંપની ક્યાં છે? ક્યાંય નહીં, એ તો આર્ટિફિશિયલ પર્સન છે. તો સર કંપની કોન્ટ્રાક્ટ કેવી રીતે કરે? ની સિગ્નેચર તો કરી ન શકે. ઇન ધેટ પર્ટિક્યુલર કેસ કંપની ઇઝ કોમન સેલ. Being an artificial person, company itself cannot sign contract or document. કંપની પોતે કોન્ટ્રાક્ટ કે ડોક્યુમેન્ટ સાઇન નથી કરી શકવા. If company cannot sign the document, then what will happen? In that particular situation, company પોતાની consent approve કરવા માટે, મતલબ I am approving this particular document, I am approving this particular contract, I am approving this particular share certificate. A common sale is a common sale. એક દરેક વસ્તુ common sale impose કરેલ છે. કંપની is approving everything. એ દરેક વસ્તુ કંપની અપ્રૂવ કરી શકે. મેનેજમેન્ટ, કઈ રીતે કંપનીનું મેનેજમેન્ટ ચાલશે? માનો કે ગુજરાત is being managed by Vijay Rupani or the whole India is managed by Mr. Narendra Modi. In that particular situation, board of directors are managing the company. As Vijay Rupani and Narendra Modi both have to manage the country in a superficial manner, or they have to manage the country within some rules and regulations, within some conditions. In the same manner, board of directors also have to follow memorandum of article of compulsory they have to follow article of. એ લોકોને ઇલેક્ટ કઈ રીતે કરવામાં આવે? તો શેર હોલ્ડર ઇલેક્ટ ધ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ among themselves, who is called director, and group of director they will manage function. Shareholders will conduct an election just like we are conducting an election. જે રીતે આપણે લોકો ઇલેક્શન કન્ડક્ટ કરીએ છીએ, in the same manner shareholders will also conduct an election. અને એ જ શેર હોલ્ડરમાંથી બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને સિલેક્ટ કરવામાં આવે. And those board of directors will manage the company by rules and regulation which are prescribed in memorandum of association, article of association. Okay, let's move further. મેમ્બર, કોઈ જ રેગ્યુલેશન નથી, કોઈ જ લિમિટ નથી. જો તમારી પબ્લિક કંપની છે, સી ઇફ યુ આર હેવિંગ પ્રાઇવેટ કંપની તો મિનિમમ 2 મેમ્બર્સ જોઈએ, મેક્સિમમ 200 મેમ્બર્સ. You cannot establish a private company with more than 200 members. Whereas in case of public company, minimum 7 members. પણ મેક્સિમમ કોઈ જ રૂલ્સ નથી, કોઈ જ રેગ્યુલેશન. તમને મન પડે એટલા મેમ્બર રાખો. These are important for MCQ also. So important. Let's move to the liability. So simple topic actually. Liability of the member is limited to the shares held by them in case of company limited by share. If you are purchasing shares of a company which is limited by shares, then your liability is only up to the level of shares you are holding. Whereas in case of unlimited liability company, the liability of the member is unlimited in case of unlimited liability company, but such company is rarely observed. આપણે ઇન્ડિયાને કન્સિડર કરીએ, આવી કંપની ઇન્ડિયામાં ઇલીગલ છે. ઇન ઇન્ડિયા યુ કેન નોટ ફોર્મ અ કંપની વિથ અનલિમિટેડ લાયબિલિટી. ઓકે, સિમ્પલ ટોપિક છે. Liability of members are mentioned in memorandum of association. How you will come to know whether your company is having limited liability or unlimited liability in memorandum of association. Then after, capital, division of capital in small shares. Total capital of company is divided in small part. Like the company who is having 1 lakh crore rupees as market capitalization, તો કોઈ આ કંપનીને આટલા બધા રૂપીસ કેવી રીતે આપી શકે? In that particular situation,
કંપની શું કરે છે? કંપની પોતાના જેટલા પણ શેર હોલ્ડર્સ છે, કંપની પોતાના જેટલા પણ શેર હોલ્ડર્સ છે, દરેક શેર હોલ્ડરને શું કરશે? નાના અમાઉન્ટના શેર આપશે. ઓકે, each part of capital, total capital, is known as share. Purchaser of share is considered as shareholder. સિમ્પલ હતું. Total capital of the company is divided in small parts. ઠીક છે, each part of total capital share પાર્ટને શેર તરીકે કન્સિડર કરી શકો છો. And purchaser of the share is considered as shareholder. જે બાયર છે એને શેરહોલ્ડર. ચલો આગળ વધીએ. ઇઝી ટ્રાન્સફર ઓફ શેર. આ કંપનીની સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને સૌથી સ્પેસિફિક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. શેર્સ ઓફ કંપની કેન બી ઇઝીલી ટ્રાન્સફર સબ્જેક્ટ ટુ સમ પ્રોવિઝન. અમુક પ્રોવિઝનને જો ધ્યાનમાં રાખો તો કંપનીના શેર બહુ ઇઝીલી ટ્રાન્સફર થઈ શકે. ઇઝી ટ્રાન્સફરેબિલિટી ઓફ શેર કેપિટલ ઇઝ સ્પેશિયલ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ પબ્લિક કંપની. જો ટ્રાન્સફર ના થઈ શકતા હોત ને કંપનીના, તો કોઈ દિવસ કોઈ માણસો છે ને એ શેર પરચેઝ જ ના. જો શેર ટ્રાન્સફર ના થઈ શકતા હોત ને, કોઈ દિવસ કોઈ વ્યક્તિ શેર પરચેઝ. See, having some data is about data is something about Yes Bank. Is the data of 4th December. તમે કોઈ પણ ડેનો ડેટા લઈ લો, એવું નહીં કે હા 4th ડિસેમ્બર એક જ દિવસ છે. યુ કેન ગો ટુ ધ NSE વેબસાઇટ, ત્યાં ડિટેલ મળી જશે. ધ પ્રાઇસ ઇઝ ઓફ 15 રૂપીઝ એન્ડ 35 પૈસા. અને તમે ટ્રેડેડ વોલ્યુમ જો 14 કરોડ 96,91,600. કેટલું? 14 કરોડ 96,91,622. એક દિવસમાં, જસ્ટ ઇન વન ડે, 14 કરોડ 96,91. ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ 15 લાખ, 15 કરોડ 15 કરોડ શેરનું ટ્રેડિંગ થાય જસ્ટ ઇન વન ડે. વિચાર કરો કેટલું ઇઝી ટ્રાન્સફરેબિલિટી હશે આ. વોટિંગ રાઇટ પર શેર in cooperative society. આજમાં being a citizen of India, you all knows તમારી પાસે 10 કાર છે કે તમારી પાસે સાયકલ બી નથી, તમે એક જ વોટ આપી શકો. કંપનીમાં એવું નથી. કોઓપરેટિવ સોસાયટીમાં બી સેમ સિચ્યુએશન છે. મેમ્બર પર વોટ, પર મેમ્બર 1 વોટ કેન બી કાસ્ટેડ. વોટ કંપની ઇઝ, તમારી પાસે જેટલા શેર છે એટલા વોટ તમે આપી શકો. લાઈક મેમ્બર ઓફ ધ કંપની કેન કાસ્ટ વોટ એઝ પર ધેર શેર હોલ્ડિંગ. if there is a particular member who is having very high number of share, તો એ વધારે વોટ આપી શકે. કોઈની પાસે બહુ જ ઓછા નંબર ઓફ શેર છે તો એ ઓછા વોટ આપી શકે. જેની પાસે જેટલા શેર એટલા વોટ. ઇન કંપની ઇમ્પોર્ટન્સ ઇઝ ગિવન ટુ મની એન્ડ નોટ ધ પર્સન. કંપનીમાં ઇમ્પોર્ટન્સ કોને આપવામાં? પૈસાને, માણસને. કંપનીમાં ઇમ્પોર્ટન્સ આપવામાં આવે છે, પૈસાને નહીં. બોલ હતું. ચલો, એડવાન્ટેજ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજ. હું એક સાથે એડવાન્ટેજીસ બી નથી સમજાવું અને એક સાથે ડિસએડવાન્ટેજ બી નથી સમજાવું. we will take one advantage and we will see that how this particular advantage convert to disadvantage. તમે પોઈન્ટ સમજી બી સરખી રીતે શકશો and it will be easy to remember also. Let's begin. The first advantage is huge capital fund. કંપની પાસે જબરજસ્ત પૈસા હોય છે. કંપની પાસે જબરજસ્ત પૈસા હોય છે. બરાબર. પહેલી વસ્તુ, કંપની ડિવાઇડેડ કેપિટલ ઇન સ્મોલ અમાઉન્ટ. કંપની શું કરે છે? એની જેટલી કેપિટલ છે એને નાના ડિનોમિનેશનમાં ડિવાઈડ કરે. એના કારણે કંપનીને બેનિફિટ શું? એ વોટિંગ રાઇટ પર શેર છે, મતલબ માણસને એમ થાય કે મારી પાસે વધારે શેર હશે તો વધારે વોટ આપી શકે. It increase attraction to buy more share. Company divide the whole amount in whole capital in small amount. Voting right કેવો છે? પર શેર વોટિંગ રાઇટ. એટલે માણસને શું થાય કે ચલો ભાઈ આપણે વધારે શેર પરચેસ કરીએ. Because of this, he can raise huge fund. Disadvantage શું છે? તો હાઈ એડમિનિસ્ટ્રેશન એક્સપેન્સ. વધારે પૈસા તમારી પાસે આવે છે તો વધારે ખર્ચો બી થાય છે. એડમિનિસ્ટ્રેશન એક્સપેન્સ વિલ ઇન્ક્રીઝ ડ્યુ ટુ હાઈ ફીઝ ઓફ એક્સપર્ટ્સ. કંપની ચલાવવા માટે કોઈ જેવા તેવા માણસ ના ચાલે, બરાબર. તમારી પાસે એક્સપર્ટ્સ લોકો હોવા જોઈએ, લાઈક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, કંપની સેક્રેટરી,
કોસ્ટ એન્ડ મેનેજમેન્ટ, અકાઉન્ટન્ટ, એન્જિનિયર્સ, રિસર્ચ એન્ડ એનાલિસ્ટ, કેટલા બધા લોકો છે. એ લોકોની હાઈ સેલરી ઓફ સ્પેશિયાલિસ્ટ એન્ડ રિસર્ચ એક્સપર્ટ. લાઈક એની કંપની કેન નોટ એવર એક્ઝિસ્ટ વિધાઉટ પ્રોપર રિસર્ચ. કોઈ કંપની જે રિસર્ચ નથી કરતી એ કંપની ક્યારેય ના ટકે. તો તમારે સારામાં સારું રિસર્ચ કરવું છે, ખર્ચા બી એવા કરવા પડશે. So on one side company is having huge capital fund, another side is administrative expense. તમારે પેરેલલ યાદ રાખવાનું છે એટલે તમને ઈઝી પડે. ચલો આગળ વધીએ. તો તમને અહીંયા બેઝિકલી એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે હ્યુજ કેપિટલ એટલે કેટલી કેપિટલ? 14,72,850 એટલા કરોડ. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની ટોટલ કેપિટલ કેટલી છે? 14,72,850 કરોડ રૂપીસ. લાઈક TCS 10,55,527 crore. HDFC Bank 6,78,909 crore. તમે પેલા યુ એવો સિમ્બોલ ક્યાંક ને ક્યાંક જોયો હશે. હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર, લક્સના શોપ છે, કાંઈ પણ બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સમાં મોસ્ટલી આવતો હોય. ઇઝ ઓલ્સો હેવિંગ 5 lakh crore rupees market capitalized. What it shows, એ કંપનીને કેટલા બધા પૈસા મળે, છે. આપણે આગળ વધીએ. The next advantage is efficient management. ભાઈ આગળના ટોપિકમાં સર તમે શું કીધું? આગળના ટોપિકમાં મેં શું કીધું? હાઈ એડમિનિસ્ટ્રેશન એક્સપેન્સ. તો એનો મતલબ શું છે? ભાઈ આપણને એફિશિયન્ટ મેનેજમેન્ટ થશે ને, બરાબર છે? મેનેજમેન્ટ એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે થશે. તો કંપની મેનેજ પ્રોફેશનલી, પ્રોફેશનલ પર્સન લોકો મેનેજ કરે છે કંપનીને. આપણને એક્સપર્ટ સર્વિસ મળે, એફિશિયન્ટ ડાયરેક્ટર મળે, તો કંપની સારો એવો પ્રોફિટ કરશે, કંપની મસ્ત ચાલશે. પણ ડિસએડવાન્ટેજ જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવે, ડિલે ઇન પોલિસી ડિસિઝન. કંપની પાસે સારામાં સારા એક્સપર્ટ્સ છે, કંપની પાસે મસ્ત ડાયરેક્ટર છે, પણ પ્રોબ્લેમ શું છે કે તમારે ઓલવેઝ કંપનીની મીટિંગ બોલાવવી પડશે. યુ હેવ ટુ કોલ ધ મીટિંગ ઓફ શેર હોલ્ડર, યુ હેવ ટુ કોલ ઓલ ધ મેમ્બર્સ, then in majority you have to pass the decision. Like India માં decision કેમ લેટ લેવાય છે બધા? Because every time you have to call all the members of parliament. પછી એ મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટમાં શું કરે છે તમને બધાને ખબર છે. ના ખબર હોય તો એકાદ વખત ન્યૂઝ ચેનલ જોઈ લેજો. The same situation happens with company also. There are some expert, there are some efficient directors who thinks that this is right for the company. Still they have to take majority in the meeting. This will delay the policy decision. Consent of member is essential. Members ની consent છે એ મસ્ટ ને, એના વગર તમે ડિસિઝન ના લઈ શકો. હવે ચલો કન્સેન્ટ લઈ લઈએ, આપણને વાંધો નથી. પ્રોબ્લેમ શું છે? બધાને મીટિંગની નોટિસ આપવાની, 21 days પહેલા તમારે નોટિસ આપવાની, અને 21 days પછી એ લોકો આવે ત્યારે તમારે રિઝોલ્યુશન પાસ કરવાનું. તો ડિસિઝન ડિલે થાય. So that is the problem. The next advantage is democratic management. સર તમે શું કીધું કે ડિલે ઇન પોલિસી ડિસિઝન, મતલબ કે આપણે બધા મેમ્બરની કન્સેન્ટ લઈએ, તો જ બિઝનેસ જે કાંઈ પણ છે એમાં ડિસિઝન લેવાય. તો આ તો સારી વસ્તુ છે. તો એ ડિસએડવાન્ટેજનો બી તમને એડવાન્ટેજ સમજાવું છું. તો સારી વસ્તુ છે, કંપનીનું ડેમોક્રેટિક મેનેજમેન્ટ થશે. કોઈ મેમ્બર્સ જે કાંઈ પણ છે, કોઈ મેમ્બર્સની પરમિશન લીધા વગર કંપની ડિસિઝન નહીં લઈ શકે. તો સારી વસ્તુ છે. જેટલા લોકોએ રૂપીઝ રોક્યા છે, ધોઝ હુ હેવ ઇન્વેસ્ટેડ અમાઉન્ટ ઇન ધ કંપની, એ દરેકને કંઈક પ્રોપર આન્સર તો મળવો જોઈએ ને. ચલો એ બી સમજી લઈએ. શેર હોલ્ડર્સ ઇલેક્ટ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર ડેમોક્રેટિકલી. તમને ખ્યાલ છે ઇલેક્શન થાય છે અને બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે. સર્ચ ડાયરેક્ટર વિલ મેનેજ ધ કંપની, એ બી તમને ખબર છે, એ લોકો કંપની મેનેજ કરશે. એન્ડ ડિસિઝન્સ આર also taken in the meeting on majority basis પરથી જ કંપની છે એ ડિસિઝન લે છે. હવે સિક્કાની અનધર સાઈડ જુઓ શું સિચ્યુએશન. એકચ્યુઅલમાં ડેમોક્રેટિક મેનેજમેન્ટ થતું નથી, ઓટોક્રેટિક મેનેજમેન્ટ થાય. પહેલા એનું એક પ્રૂફ તમને આપું, પછી આપણે સમજીએ. સી ધ પ્રમોટર ગ્રુપ, ધ અંબાની ફેમિલી holds approx 46.32% of the total shares, whereas the remaining 53.68% shares are held by public shareholder. માનો કે હું એક મીટિંગ કરું, મીટિંગમાં બધા શેરહોલ્ડરને બોલાવું. મારી પાસે કેટલા શેર્સ છે? આઈ એમ હોલ્ડિંગ 46.32% શેર ઇન ધ કંપની.
I just need 5% vote from somebody else and I will have majority. તો આ સિચ્યુએશનમાં તમે કંપનીની મીટિંગ કરો બી છો તો ડિસિઝન તો અંબાની ફેમિલી વોટ દે વોન્ટ ટુ ટેક ધ ડિસિઝન એ જ ડિસિઝન લેવાશે. કમ્પલસરી તમારે મીટિંગ કરવાની છે, પણ ડિસિઝન કોણ લેશે? અંબાની ફેમિલી, બીકોઝ એમની પાસે 46.32% શેર છે. ડુ યુ થિંક કે 53.68% બધા એની અગેન્સ્ટ જ જાય? ના, પોસિબલ જ નથી. Company is managed in autocratic, principally democratic management છે. થાય છે કેવું? autocratic management, just like our country. આપણને we are living, but obviously we are living in democracy, બરાબર છે? But obviously we are living in democratic country, but on the another side management કેવું છે? autocratic. સરકારને જેમ કરવું એમ જ કરે છે, આપણને કોઈ પૂછે બી છે? ચલો આગળ વધીએ. voting right per share. So importance is given to money. ઇમ્પોર્ટન્સ કોને છે? પૈસાને. ઇમ્પોર્ટન્સ કોને છે? એ માણસને જેની પાસે કંપનીના સૌથી વધારે શેર છે. બિગ શેર હોલ્ડર વિલ ક્રિએટ ગ્રુપ ટુ હેવ કંટ્રોલ. બિગ શેર હોલ્ડર છે એ પોતાનું એક ગ્રુપ બનાવી દે. અને નોટ ઇન જસ્ટ રિલાયન્સ, કોઈ પણ કંપની ઉઠાવીને જોઈ લો, કોઈ પણ કંપની ઉઠાવીને જોઈ લો, યુ કેન ગો ઇન ટુ ધ ગૂગલ એન્ડ સર્ચ. એના જે પ્રમોટર ડાયરેક્ટર ને એમની પાસે જ મોસ્ટલી શેર્સ હશે, 50% અરાઉન્ડ શેર એમની પાસે જ હશે. બિગ શેર હોલ્ડર વિલ ક્રિએટ ગ્રુપ ટુ હેવ કંટ્રોલ. They use company's money and asset and information for personal. એ લોકો કંપનીના પૈસા, કંપનીની એસેટ, ઇન્ફોર્મેશન પર્સનલી વાપરે. લિટરલી અ રોંગ થિંગ. ઓકે, ચલો. ઇઝી ટ્રાન્સફર ઓફ શેર. આપણે આવો એક ટોપિક સ્ટડી કર્યો, ધેટ ઇઝી ટ્રાન્સફર ઓફ શેર. મેમ્બર્સ કેન બાય ઓર સેલ શેર્સ એઝ પર ધેર વિશ for all company and stock exchange. દરેક કંપની માટે અપ્લાય છે, and not possible in case of private company. આ એક વસ્તુનું ધ્યાન. જે પ્રાઇવેટ કંપની છે એ પોતાના શેર્સ છે એ પોતાના શેર્સ આ રીતે ના કરી શકે. ડિસએડવાન્ટેજ શું છે? તો એન્કરેજ સ્પેક્યુલેશન. હવે સ્પેક્યુલેશન શું? તો સ્પેક્યુલેશનનો મતલબ એવો થાય સટ્ટો. વોટ ડુ યુ થિંક? 15 crore shares are traded of just one company in just one day. આમાં કઈ ગેમ હોય એવું નથી લાગતું. બટ ઓબ્વિયસલી 15 કરોડ શેર એક જ દિવસમાં ટ્રેડ થઈ જાય અને આવું ઓન એન એવરેજ દરરોજ બને અને મોસ્ટલી ઘણી બધી કંપનીઓમાં બને. ઇટ મીન્સ ધેટ ઇટ એન્કરેજ સ્પેક્યુલેશન. તો રમાઈએ. તમે તમારા પેરેન્ટ્સ પાસેથી, રિલેટિવ્સ પાસેથી ઘણી બધી વખત સાંભળ્યું હશે કે શેર બજારમાં પડાય જ નહીં, શેર બજારનું કંઈ કરાય જ નહીં. લેટ્સ મૂવ ફર્ધર. ડાયરેક્ટર્સ આર અવેર વિથ ધ કંપનીઝ ઇન્ટરનલ ન્યૂઝ. ડાયરેક્ટર્સને કંપનીના ઇન્ટરનલ ન્યૂઝની ખબર છે. ડાયરેક્ટરને ખબર છે કે આપણું સેલ વધવાનું છે. ડાયરેક્ટરને ખબર છે કે આપણી કોરોનાની જે વેક્સિન છે ને એ સક્સેસફુલી અપ્રૂવ થવાની છે. ડાયરેક્ટરને ખબર છે કે આપણી કંપનીમાં હવે સ્ટ્રાઇક થવાની છે. ડાયરેક્ટરને ખબર છે કે ગવર્મેન્ટ લોકડાઉન લાવશે એટલે શેરની પ્રાઇસ રિડ્યુસ થવાની છે. એ લોકો શેરની પ્રાઇસ થી ચેન્જ કરી શકે. This causes economic loss. આ વસ્તુ સ્મોલ ઇન્વેસ્ટ. Let me show you a thing. This is the case of Tata Chemical. ઇમેજિન કરો આ લેવલથી કંપની ચાલે છે. શું તમે એવું માનો છો કે અચાનક એવું કંઈક બની જાય કે કંપનીની પ્રાઇસ જે કાંઈ પણ છે એ આટલી સ્પીડમાં વધે? આટલી બધી સ્પીડમાં કંપનીની પ્રાઇસ વધે? ડુ યુ થિંક સમથિંગ લાઈક ધેટ? ના, નથી પોસિબલ. આ વસ્તુ પોસિબલ જ નથી. મતલબ કે કંઈક તો ખોટું. મતલબ શું છે? કે કંઈક તો ખોટું. જેવી રીતે પ્રાઇસ હાઇક થાય છે એવી જ રીતે પ્રાઇસ રિડ્યુસ બી થાય. જે સ્મોલ ઇન્વેસ્ટર અહીંયા આ લેવલ પર શેર પરચેસ, આ લેવલ પર શેર, આ લેવલ પર શેર પરચેસ, આ લેવલ પર શેર પરચેસ, એ બધાને તો લોસ જ છે. અને suddenly they will reduce the price. Suddenly price reduce. Small investor મરી ગયો. So this is also. The next advantage is separate identity and perpetual life.
આ બી બહુ સારી વસ્તુ છે કે સેપરેટ આઈડેન્ટિટી છે અને પરપેચ્યુઅલ લાઈફ છે, કંપની એન નંબર ઓફ યર્સ ચાલશે. જેના એક્ઝામ્પલ મેં તમને બતાવ્યા. કંપની હેઝ સેપરેટ આઈડેન્ટિટી ટુ કમ્પેર ઇટ્સ મેમ્બર્સ. કંપની જે કાંઈ પણ છે એ એના કમ્પેરિઝન મેમ્બર્સની કમ્પેરિઝનમાં એની સેપરેટ આઈડેન્ટિટી છે. કોઈ પણ મેમ્બરની ડેથ થાય, ઇન્સોલ્વન્સી થાય, ઇન્સેનિટી મતલબ ગાંડો થઈ જાય, કંપનીને કાંઈ ફરક નથી પડતો. ડિસએડવાન્ટેજ શું? લીગલ રિસ્ટ્રિક્શન. લીગલ આઈડેન્ટિટી છે એ લીગલ રિસ્ટ્રિક્શન્સ બી આવવાના. જેમ તમારા ને મારા પર ઘણા બધા રિસ્ટ્રિક્શન્સ છે, તો એવા કંપની પર પણ રિસ્ટ્રિક્શન આવશે. So company has to follow many legal provisions. Compulsory submission of statements, reports, accounts, provision of SEBI need to be followed. And actually મગજમારી શું છે that when company has to follow all these rules and regulations and provision, તો એકચ્યુઅલમાં કંપની પોતાનું કામ efficiently and effective manner કરી જ નથી શકતી. As company is not able to work in an efficient and effective manner in that particular situation, all those legal restrictions actually કંપની જે કાંઈ પણ છે એ કંપનીની વર્કિંગ કેપેસિટીને રિડ્યુસ કરે. બીજો પ્રોબ્લેમ શું થાય છે તો કે કંપનીના સ્ટેટમેન્ટ્સ છે, કંપનીના રિપોર્ટ્સ, કંપનીના અકાઉન્ટ્સ બધું તમે ગવર્મેન્ટને સબમિટ કરી દો, તમારી કંપનીની તો કોઈ પ્રાઇવસી જ ન રહે. કોઈ બી માણસ છે એને તમારી કંપનીની બધી ડિટેલ્સ મળી જાય. સો ઇન ધેટ પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશન કંપનીને પ્રોબ્લેમ્સ ફેસ કરવા પડે છે. Here is the last point, benefit to the society. Society ને benefit છે, but obviously સેવિંગ્સ છે એ સેવિંગ્સ ઇન્ક્રીઝ થાય. તમે શેરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માંગો છો, લોકોને એમ થાય કે હું ભેગા કરું અને શેર્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું, સેવિંગ્સ ઇન્ક્રીઝ થાય. લાર્જ સ્કેલ પ્રોડક્શન, ધ કંપની વિથ હેવિંગ 5 લાખ કરોડ રૂપીઝ કેપિટલ, 2 લાખ કરોડ રૂપીઝ કેપિટલ, ચલો 10,000 કરોડ રૂપીઝની કેપિટલ હોય તો કંપનીનું પ્રોડક્શન કેટલું બધું થાય, એન્ડ વી વિલ હેવ ધ બેનિફિટ ઓફ લાર્જ સ્કેલ પ્રોડક્શન. હાઈ ટેક્સ પેમેન્ટ, કંપની ટેક્સ પણ બહુ પે કરશે. વી વિલ હેવ એવિડન્સ ફોર દેટ. ડેવલપ સોસાયટી, ઘણી બધી એવી કંપની છે જે સોસાયટી માટે ઘણું બધું કામ કરે છે. સ્કૂલ્સ બનાવી દે, હોસ્પિટલ્સ લાઇક ટાટા મેમોરિયલ હોસ્પિટલ, રિલાયન્સ એજ્યુકેશન સેક્ટરમાં ઘણું બધું કામ કરે છે. So there are so many companies which are actually earning a lot and they are spending a lot for the society also, and it will reduce the name. Most important. See, I have evidence for that. સમજાય અને મજા આવે કે રિયલમાં આવું છે. 4,48,400 employees are working, second largest. 4,48,400 ખાલી ઇન્ડિયામાં જ. ચલો, one more example. 3,279 crore રૂપીસનો ટેક્સ કોણે પે કર્યો છે? ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રિકલ્સ. So this is the company which has paid total tax of 3,279 crore rupees, almost 3,280 crore. આટલું હ્યુજ ટેક્સ પે કરે. On the another side, disadvantage, સોસાયટીને ડિસએડવાન્ટેજ. શું ડિસએડવાન્ટેજ છે? માઇનોર ડિસએડવાન્ટેજ બી છે. ઇશ્યુઝ સચ એઝ સ્ટ્રાઇક એન્ડ લોકઆઉટ કોઝિસ ઇકોનોમિક લોસ. પાર્ટનરશિપ ફર્મમાં જોયું છે કોઈ દિવસ સ્ટ્રાઇક કરી? કોઈ નાનો એવો બિઝનેસમેન હોય એમાં સ્ટ્રાઇક કરી. એ બધું સિરિયલોમાં થાય કે નટુ કાકાને પેલો ભાગો છે એ જેઠાલાલની દુકાનની બહાર સ્ટ્રાઇક કરતા હોય, એવું ટીવીમાં થાય. રિયલ લાઈફમાં જોયું ક્યાંય? કંપનીમાં આવું બહુ બને અને ઇટ કોઝિસ ઇકોનોમિક લોસ. મોનોપોલિસ્ટિક બિઝનેસ કોઝિસ લોસ ટુ સ્મોલ ઇન્વેસ્ટર. મોનોપોલિસ્ટિક બિઝનેસ લાઈક ફ્લિપકાર્ટ, એમેઝોન, જીઓ, બધા મોટા એવા મોટા સ્ટોર બની ગયા છે, મોટી એવી કંપનીઓ ઊભી થઈ ગઈ છે કે નાના માણસ તો બિચારા બિઝનેસ જ નથી કરી શકતા. તમને અને મને ના ખબર પડે. જે નાનો બિઝનેસમેન છે એને ખ્યાલ આવે કે પહેલા હું એક વર્ષમાં 100 ટીવી સેલ કરતો હતો, આજે હું 50 ટીવી બી નથી સેલ કરી શકતો. પહેલા હું એક વર્ષમાં 200 મોબાઈલ સેલ કરતો. He is finding lots. Income inequality will increase in economy. બહુ મોટા બિઝનેસ બનાવો છો, લાઈક there is a particular person who is living in the 27-story house, જેની પાસે દુનિયાનું સૌથી કોસ્ટલી હાઉસ છે.
and there are some person who are not able to get the food for 2 times also. Particular increases. ફટાફટ આપણે એક વખત રિવિઝન કરી લઈએ છીએ, ફટાફટ રિવિઝન કરી લઈએ. એડવાન્ટેજ ડિસએડવાન્ટેજ. હ્યુજ કેપિટલ ફંડ છે, એ સામે શું છે? હાઈ એડમિનિસ્ટ્રેશન એક્સપેન્સ. દેન આફ્ટર એફિશિયન્ટ મેનેજમેન્ટ છે, મેનેજમેન્ટ બહુ મસ્ત ચાલે છે. તો એની સામે ડિસએડવાન્ટેજ શું છે? પોલિસી ડિસિઝન ડિલે થાય છે. પોલિસી ડિસિઝન ભલે ડિલે થતા હોય પણ ડેમોક્રેટિક મેનેજમેન્ટ ચાલે છે, તો ડેમોક્રેટિક મેનેજમેન્ટ નથી ચાલતું, એકચ્યુઅલી ઓટોક્રેટિક મેનેજમેન્ટ. બરાબર છે. અચ્છા, ઓટોક્રેટિક મેનેજમેન્ટ ચાલે છે, સામે ઇઝી ટ્રાન્સફરેબિલિટી ઓફ શેર્સ છે. ઇઝી ટ્રાન્સફરેબિલિટી ઓફ શેર છે, તો ઇઝી ટ્રાન્સફરેબિલિટી ઓફ શેર્સ શું કરે છે? તો કે ઇટ ઇઝ સ્પેક્યુલેશન, સટ્ટો. દેન આફ્ટર દેર ઇઝ સેપરેટ લીગલ આઈડેન્ટિટી. હવે ભાઈ સેપરેટ આઈડેન્ટિટી છે, લીગલ આઈડેન્ટિટી છે, તો લીગલ પ્રોવિઝન્સ બી તેને ફોલો કરવા પડશે. દેર આર લોટ્સ ઓફ રિસ્ટ્રિક્શન ઓન કંપની. The next one is benefit to the society. There are some benefit to the society. Basically, it reduces unemployment and it pays the high amount of tax. On the another side, company જે કાંઈ પણ અમુક ડિસએડવાન્ટેજ પણ આપે છે. You have to note down all the points, and if you like the video, then most put some comment. It will definitely give some encouragement to me to make some more videos like this. Okay, thank you.